जस्ट पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत हैल्थ प्लस लाइव दे विच विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज जिस तरह हर हफ्ते तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच बिल्कुल लाइव जुड़ के तुहानू फिजिकल थेरेपी दी वख-वख बेनिफिट्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस दसदे आ। इस हफ्ते भी आपां तुहाडे लई बहुत ही खास प्रोग्राम लैके आए आ ताकि तुसी फिजिकल थेरेपी दे बारे होर जानकारी लैके इस ट्रीटमेंट नू इस्तेमाल कर सको अगर तुसी वधिया कैंਡੀਡੇਟ हो। ते अज साडे नाल इस विषय ते डिस्कस करन लई सानू ज्वाइन करे फ्रॉम डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज डॉक्टर पल्लवी सैनी। डॉक्टर सैनी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। Good to have you, Dr. Sani. Dr. Sani, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ प्रॉब्लम ज़्यादा एक्सट्रीम ना होए, तो सर्जरी ना करानी पे या ज़्यादा मेडिकेशंस ते ना जाना पे। फिजिकल थेरेपी एक इहो जिहा अल्टरनेटिव है जो लोगों नू एक्सरसाइज एंड गाइडेड मूवमेंट्स दे नाल तुहाडी जो स्पैशलिटी टेक्नीक्स हैं, स्पैशलिटी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इस्तेमाल करके उन्होंने बेहतर कर दे। बट पल्लवी जी सानू थोड़ा जिहा ये फीडबैक आ रहा सी कुछ व्यूअर्स तो दैट उन्होंने कभी फिजिकल थेरेपी दे बारे ज़्यादा जानकारी नहीं पाई, उन्होंने यही नहीं पता कि फिजिकल थेरेपी एक किहो जिहा ऑप्शन है कि कुछ ये चीज़ इनकलूड कर दी अगर वो फिजिकल थेरेपिस्ट कोल जाते जिस तरह तुहाडे क्लिनिक्स डॉक्टर नलेश सोनी दे क्लिनिक्स वख-वख न्यूयॉर्क लोकेशंस विच हन इस सर्विस प्रोवाइड करते, खास करके साडे बुजुर्ग जेरियाट्रिक्स दे विच। सो अज मैं तुहाडे नाल गल करना चाहती हाँ, अगर कोई बिल्कुल भी जागरूक नहीं है फिजिकल थेरेपी के बारे, उन्होंने आप थोड़ा जा दसीए कि एक नॉर्मल फिजिकल थेरेपी का सैशन या तुहाडे क्लिनिक च आके एक यूनीक इंटरैक्शन जिस तरह तुसी पेशेंट्स का ख्याल रखते वो की इनकलूड करता है। सो आई वांट टू स्टार्ट विद दैट एंड डॉक्टर सैनी मैं तुहाडे तो ये पूछना चाहांगी तुसी एक बारी फिर साडे व्यूअर्स लई दसो तुसी इस प्रोफैशन दे विच, इस क्लिनिक दे विच, इस डॉक्टर सोनी दी टीम दे नाल कितनी देर तो जुड़े हुए हो? मैंने डॉक्टर सोनी नाल जुड़े हुए 7 years हो गए हैं एंड इस तो पहला आई वाज प्रैक्टिसिंग बैक इन इंडिया एंड इंडिया विच भी मैंने प्रैक्टिस करते हुए 4-5 साल हो गए हैं। सो इन ऑल इट्स मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस नाउ। जी वंडरफुल। सो डॉक्टर सैनी सपोज करो कोई नवा पेशेंट आंदा है इस क्लिनिक दे विच तुहाडे कोल आंदे है, walk us through how does the process go, how does the patient ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਡ, ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਦੈਟ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫਰਮ देयर ਡਾਕਟਰਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਨਲਾਈਨ, ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨ ਆਰ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.dynamicpts.com। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਫਾਰਮਸ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੋ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਟਾਫ ਵੀ everybody is well versed in English, Punjabi, Hindi, rather ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ South Indian patients, Tamil, Malayalam, Spanish patients ਆਉਂਦੇ ਹੈ, so they are well versed to talk to them। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ so they help them fill the form also ਜੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then we take the patient in and it is for the therapist to evaluate the patient ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਲੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ
ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਯੂ ਫਿਲ ਆਊਟ ਯੂਰ ਫਾਰਮਸ, ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਐਂਡ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर द ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਸੌਰਟ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਕਰ ਖੇਲਦੇ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਇੰਜਰੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੀ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿੰਗ ਦਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੈਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। Once the patient is aware कि मेरा root cause, मेरी पेन कित्थों आ रही है, मेरी पेन शोल्डर तो आ रही है या मेरी पेन नेक तो आ रही है, if the patient understands ना, उन्हें पता है कि मेरी प्रॉब्लम कित्थों शुरू हो रही है, patient pays better attention to it। ਹੁਣ जिस तरह जे इस patient ਨੂੰ पता कि ਮੈਨੂੰ shoulder ਤੋਂ प्रॉब्लम आ रही है, so he'll be more cautious while using the shoulder। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਹੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਹਿਸ ਨੈਕ ਫ੍ਰੀਲੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸਟਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੋਜ਼, ਇਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ, ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੈਨੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਨੈਕਸਟ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੇਨ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਐਂਡ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੈਟ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਅਸੈਸ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੈਸੀਆਂ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਾਹਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੈਸ ਦੈਟ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਜੀ Pallavi ji, there's a whole process here, and I'm so glad that ਸਾਡੇ viewers we can walk them through it, because the first visit ਇੰਨੀ important ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I mean patient ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। Pallavi ji, I have a lot of questions. It seems silly, but I want to make sure ਕਿ ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਨੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਵਿਦ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੰਸਰਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਫਰਮ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ ਸੈਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਫਨੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਡਜ਼ ਇਟ ਹਰਟ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The first modality that we apply is called IFC, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ ਸਕਰੀਨ, and none of this treatment is painful. ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ, ਕੋਈ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟ ਪੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਜਸਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ IFC ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ, ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਪੇਨਲੈਸ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਇਹ IFC ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹਰਟ, ਉਲਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਟ ਪੀਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪੇਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲ ਹੋਏ, ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ? in the long run it is not an overnight treatment. ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ 2 ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੋਸਟਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਿਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਰੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਓਵਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ you were not able to pay attention, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ sometimes about 4 to 6 weeks and sometimes it may take longer, 6 to 8 weeks. So the patient should not expect a miracle. ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। We ask the patient to wait for about 6 to 7 sessions to see the change. They start seeing the change in the very 4th to 5th session. But in order to make out that change, they wait for about 6 to 7 sessions to report it to us. जो patients ਸਾਨੂੰ reporting करना शुरू करते हैं, usually in about 6 to 7 sessions they start telling us, oh ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਸਲੀਪ ਬੈਟਰ ਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਟੇਕ ਅਬਾਊਟ 6 ਵੀਕਸ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੇਕ ਹੋਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨਸ ਅ ਵੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵੀਕ ਜੋ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਬਟ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੋ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਆਊਟ ਔਨ ਐਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਗਿਵ them ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੈਕ ਸੇਵੀ ਦੇ ਕਾਂਟ ਚੈੱਕ ਦ ਈਮੇਲਸ ਔਰ ਦੇ ਕਾਂਟ ਗੋ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਟੂ them ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟੈਕ ਸੇਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਈਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸੀ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ them in the form of videos they prefer those so in terms of home exercise program ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ I personally experience this ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਉਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜੋ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆਈ ਮੀਨ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੰਗ ਹੋ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਸਪੋਰਟਸ ਐਥਲੀਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੰਨਾ recommended ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਨ ਜੀਰੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਅ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਕੋਈ ਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜੋ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੇਨਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਫੀਮੇਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਹਰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੇਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੈਟਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ if they are consistent with the exercises. That is the only thing we demand from the patient, that they have to be consistent, they have to be patient with the exercises, and jo precautions ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ regularly follow ਕਰਨ। Then physical therapy gives 100% good recovery to the patients, and ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ results ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ outcomes ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ feedbacks ਆਉਂਦੇ ਹੈ, they you can see in the form of testimonials। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, we are getting a very good success rate। ਸਾਡਾ success rate ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ patients ਦੇ ਨਾਲ, and that is because every patient has their own customized treatment plan ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨਸ ਹੋਣ, they are free to talk to us। ਜੀ, beautiful, wonderful. Dr. Pallavi Sani joining us from Dynamic Physical Therapy Service Clinics ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ। ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਸੂਨ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਵੀਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।